ڈاکٹر صاحب ISPR کی جانب سے جو 2 دن سے ہم واقعات ہوتا دیکھ رہے ہیں اس کی مذمت ہم نے دیکھی اور کہا گیا کہ عوام کو اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی اور فوج مخالف نعرے لگائے گئے. معاملات کو آنے والے دنوں میں آپ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے ریاست ان کو کنٹرول کرتی ہے؟ یہ بڑی افسوسناک مناظر نے دیکھے ہیں 24-48 گھنٹوں میں، اور اس کے اوپر یہ آج بیان تو بنتا تھا، لیکن کل تمام روز بھی لوگ منتظر رہے کہ ان حساس تنصیبات پہ اور اہم تنصیبات پہ حملے ہو رہے ہیں، آگ لگائی جا رہی ہے، تو خاموشی کیوں ہے فوج کی طرف سے. لیکن آج پھر ان کی طرف سے بیان آیا، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ بیان یہ عکاسی کرتا ہے کہ ظاہر ہے کہ فوج سامنے آ کے، اور ظاہر ہے ہوائی فائر تو نہیں کرتی فوج، پھر گولی چلتی، پھر بس خراب ہوتا. تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑے افسوسناک حالات پیدا ہوئے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ اب نہیں ہوگا، مزید نہیں ہوگا، کیونکہ ہاں. لیکن اس میں 2-3 باتیں. ایک تو یہ کہ فوج کو بلا لیا گیا پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں اور اسلام آباد میں. اور ایک اور بات جو درمیان میں یہاں پر اسلام آباد کی فضاؤں میں گونج رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ 2-3 حکومتی وزراء سے ہی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ لگائی جا سکتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے نہیں. عمران خان صاحب کہاں پہ ہیں اور کیسے، وہ بھی ابھی میں اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. لیکن یہ کیا پابندی بھی لگ سکتی ہے؟ اور یہ معاملات ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں. ہاں، شاخاور صاحب ہمارے ساتھ ہیں، شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، لاہور سے شہزاد بٹ صاحب ہیں، اور میاں شاہد صاحب اسلام آباد سے ہیں. تو میں ذرا سب سے پہلے تو شاخاور صاحب سے پوچھتا ہوں. شاخاور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاخاور صاحب یہ پہلے بتائیں، فوج کو بلا لیا گیا ہے آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں. اب مجھے بتائیں کہ فوج کا کیا رول ہوگا اس وقت؟ دیکھیں، فوج جو ہے وہ آرٹیکل 245 کے تحت جو ہے وہ جب بھی سویلین جو اتھارٹیز ان کو اپنی مدد کے لیے بلائیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن کنٹرول کرنے کے لیے، تو وہ ایک نوٹیفیکیشن کرنا پڑتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو. تو پھر وہ فوج جو ہے وہ پھر پابند ہوتی ہے کہ وہ جس ایریا میں بھی ان کی ضرورت ہو اس نوٹیفائڈ ایریا میں، تو ان کی وہ جو ہے ان ایڈ آف سول پاور وہ جو ہے ان کو بلایا جا سکتا ہے. تو وہ تو بالکل نوٹیفیکیشن اگر ہو گیا ہے تو جہاں جہاں ضرورت پڑے گی تو فوج کو طلب کیا جا سکتا ہے. نہیں، یعنی آگے پولیس کے ساتھ ہوگی فوج، یا یعنی مثال کے طور پہ کوئی ہنگامہ ہو رہا ہے، گرفتاریاں کرنی ہیں، تو اب وہ پولیس کرے گی یا فوج کرے گی؟ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو گرفتاریوں کا عمل ہوتا ہے وہ تو پولیس اور رینجرز ہی کرتے ہیں، اور جو فوج ہے ان کو جو اہم تنصیبات ہوتی ہیں، یہ روٹین ہے کہ ان کو وہاں رکھا جاتا ہے تاکہ وہاں پہ اس کی وہ حفاظت کریں. لیکن جو سویلین اتھارٹیز جو ہیں وہ اس کے کمانڈ میں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ وہاں ان کو جو ہے وہ طلب کر سکتی ہیں. پھر جب نوٹیفیکیشن 245 کا ہو آرٹیکل کا، تو پھر وہ پابند ہے فوج جو ہے وہ سویلین اتھارٹیز کی ایڈ کے لیے، ان کی مدد کے لیے. یعنی سویلین اتھارٹی سے مراد صوبہ ہے یا وفاق ہے؟ یعنی آرڈر کیسے ہوگا؟ یعنی کیسے اس کو میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی صوبے میں لگنی ہے تو صوبے میں بھی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہو سکتا ہے، کرے گا یہ وفاق. اچھا. کیونکہ جو آرم فورسز ہیں ان کی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے وہ وفاقی حکومت کے پاس ہے. ٹھیک تو ہے. یہ نوٹیفیکیشن وفاق کے کرے گا، کیونکہ اگر صوبے میں بھی ضرورت ہوگی تو صوبہ ریکویسٹ کرے گا وفاقی حکومت کو، تو وفاقی حکومت اس میں نوٹیفائی کرے گی اس کو کہ فلاں ایریا میں جو ہے ہم اطلاق کر رہے ہیں آرٹیکل 245 کا. اچھا، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. شاخاور صاحب، شائق عثمانی صاحب السلام علیکم. شائق عثمانی صاحب السلام علیکم. جی میرے خیال سے آواز شائق عثمانی صاحب تک نہیں آ رہی. ہلو دیکھیے جی، شائق عثمانی صاحب السلام علیکم. ہلو شائق عثمانی صاحب السلام علیکم. اچھا دوبارہ میں ذرا شائق عثمانی صاحب سے لائن ٹرائی کرتا ہوں. یہ مجھے بتائیے گا شاخاور صاحب، یہ پابندیوں کی بات بھی چل رہی ہے اسلام آباد میں کہ تحریک انصاف پہ پابندی حکومت لگانے کا سوچ رہی ہے، یہ کیا ممکن ہے؟ دیکھیں، یہ ذرا تھوڑا سا جو ہے یہ ذرا مشکل کام ہے، بڑا فیصلہ ہے. پابندی لگانے کے لیے 2 چیزیں ضرورت ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کو اطمینان ہو کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے،
या वो ऐसी सरगर्मियों में मुलविस है जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी, सोवरेनिटी और टेररिज्म की एक्टिविटीज में मुलविस हो। तो ऐसी सूरत में तो फिर वो ऐसा होता है कि फेडरल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करती है कि फलां पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसको हम जो है वो तहलील कर रहे हैं, उसको बैन करने का नोटिफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नोटिफिकेशन करने के 15 दिन के अंदर अंदर वो फिर लाजिम है फेडरल गवर्नमेंट के लिए कि वो उसका रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर उसको उस पे ऊपर या अफर्म कर सकता है या उसको निगेट कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिक्लेयर कर दे कि ये जो हुकूमत की रिकमेंडेशन के मुताबिक वो भी सेटिस्फाइड है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी पे बैन लग जाता है। और जब बैन लगता है तो उसके मुज़म्मरात ये होते हैं कि उनके जितने इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस हैं, कौमी असम्बली के मेंबर, सूबाई असम्बली के मेंबर, सेनेट के मेंबर, इवन लोकल गवर्नमेंट के जो उनके जो इलेक्टेड लोग हैं, वो उस टर्म के लिए नाअहल हो जाते हैं। वो किसी वो ऑफिस नहीं रख सकते। तो ये उसके जो है ये आईनी और कानूनी नहीं, लेकिन पार्टी तो अपनी जगह रहती है। शाइख उस्मानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी शाइख उस्मानी साहब, ये एक तो मैं आपसे 245 का पूछूंगा, दूसरा पार्टी के बैन होने की ये अफवाहें चल रही हैं और ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी कह रहे हैं कि जी वो ऐसी कोई बात चल रही है और हुकूमत के कुछ अरकान भी। पार्टी को बैन करना क्या आसान होता है? उसके वोटर्स हैं, उनके लोग हैं पूरी दुनिया में, बड़ी पार्टी है, ये कैसे देख रहे हैं आप इस बात को? देखिए, आर्टिकल 17(2) कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो ये कहता है कि हर एक शख्स को ये राइट है कि वो कोई पार्टी ज्वाइन कर सकता है या कोई पार्टी बना सकता है। ठीक है। लेकिन वो ये भी कहता है आर्टिकल 17(2) कि अगर कोई पार्टी जो है वो गवर्नमेंट के या मुल्क के प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री काम करती है, तो उस सूरत में फिर फेडरल गवर्नमेंट एक डिक्लेरेशन देता है और कहता है कि ये पार्टी जो है ये मुल्क के खिलाफ काम कर रही है। तो उस सूरत में फिर वो रेफरेंस पेश करती है सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट फिर 15 दिन के अंदर अंदर उस पर फैसला देती है। अगर फैसला देती है कि हाँ ठीक है वो रेफरेंस, तो उस सूरत में वो पार्टी बैन हो जाती है। ये तरीका है पार्टी बैन होने का। नहीं, लेकिन वो पार्टी क्या ये मखसूस मुद्दत जो पार्लियामेंट की है उसके लिए बैन होती है या हमेशा के लिए बैन ही हो जाती है? वो फिर उसके मेंबर उसके बैन हो जाती है ना। वो तो ये है ना कि वो अगर डिक्लेरेशन फेडरल गवर्नमेंट की डिक्लेरेशन ये होती है कि ये पार्टी जो है इट्स एक्टिंग कॉन्ट्ररी टू द इंटरेस्ट ऑफ प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, तो उस सूरत में तो वो पार्टी तो फिर गद्दार हो गई ना किस्म की, तो वो तो बैन हो जाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है। नहीं तो उसके लोग कहाँ जाएंगे सारे? जो पार्टी के वोटर हैं और जो पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी है पार्लियामेंट में बाहर। वोटर्स तो रहेंगे ना, वोटर्स तो रहेंगे, लेकिन जो मेंबरान है पार्टी के, जब पार्टी खत्म हो जाएगी, अगर पार्टी मेंबर है पार्लियामेंट के मेंबर है तो उसके सारे मेंबरान दे लूज देयर सीट्स इन देयर असेंबलीज। नहीं हमेशा के लिए ये अलग बात है कि हमेशा के नहीं, जो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए हो सकता है कि वो चेंज हो जाए पार्टी के अंदर, उसके हालात चेंज हो जाएं और वो उसके इंटरेस्ट वो ना रहें जो पहले थे, तो उस सूरत में बदल सकता है। लेकिन जब तक के टर्म है असेंबली की उस वक्त तक वो खत्म हो जाए। नहीं यानी अगले इलेक्शन में तो हिस्सा ले सकती है ना पार्टी? जी उसमें कोई रुकावट नहीं। शाखावर साहब ये दुरुस्त बात है, अगर बैन लगाते हैं तो अगले इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है पार्टी? देखिए बात ये है कि जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर उसकी तस्दीक कर दे कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऐसी एक्टिविटीज में मुलव्वस है जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी सालमियत के खिलाफ है या वो टेररिज्म की एक्टिविटीज में मुलव्वस है, तो उसको वो फिर जब बैन कर देगी, पॉलिटिकल पार्टी बैन हो जाएगी। ठीक है। वो उसके जो मेंबरान, जो उसके इलेक्टेड लोग हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, सूबाई असेंबली के मेंबर हैं, वो भी जो टेन्योर जितना उनका है उस वक्त तक उन पे भी पाबंदी होगी कि वो भी जो है नाअहल हो जाएंगे बतौर मेंबर पार्लियामेंट या सूबाई असेंबली या लोकल काउंसिल्स के भी जो मेंबर्स हैं, लेकिन वो जो टेन्योर है उस हद तक। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बिल्कुल जो है वो बैन रहेगी, वो दोबारा रिवाइव नहीं हो सकती। अच्छा, यानी उसको किसी और नाम से फिर लाया जा सकता है? जी देखिए, जैसे नैप को जो है वो उस पर पाबंदी लगी थी
ٹھیک ہے नेशनल अवामी पार्टी को, तो बैन होने के बाद उन्होंने फिर उसकी दूसरी शक्लों में अवामी नेशनल पार्टी या दूसरी पार्टी के नाम से फिर उन्होंने रजिस्टर करवा ली थी। लेकिन उसके जो ओहदेदारान हैं वो या जो इलेक्टेड लोग हैं वो बिल्कुल उस टेन्योर से, ये 2017 का जो एक्ट है, इलेक्शन एक्ट 2017, उनके उस पे जो है उसके तहत वो जो है ये कार्रवाई होगी। आपको लगता है शेख उस्मानी साहब मौजूदा हालात में ये मुमकिन है, ये वाकई संजीदगी से हुकूमत सोच रही है या बात कर रही है, आपको लगता है ये मुमकिन है? ये देखिए, आज मैंने जो स्टेटमेंट देखी है, ये जो पार्टी है पीटीआई, वो मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही है। तो अगर ये चीज इनके पास प्रूफ है, सबूत हैं, और जब ये रेफरेंस पेश होगा और ये चीज पेश की जाए तो शायद मेरे ख्याल में हो सकता है कि ये पार्टी बैन हो जाए। अच्छा, ये यहां तक यानी आप हालात को खराब होते देख रहे हैं, मुमकिन है, यानी जो चमगुइया इस्लामाबाद में मैं तो ये ISPR की जो रीसेंट स्टेटमेंट है